नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथारे गोटे के अच्छी पंचम भाग पूर्व भाग जदि शुणी ना शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। सियाड़े कुआड़े जाउछु रंजन कहला लेखा को घर को जीवुनी कि लेखा तू जा मु परे आसीबी तो जेजिमा मते कौन रखई देबे तू आसिलु मो लेखा कुआड़े गला जे सांगरे तो जाइथिला तो जेजेमा तो एबे रास्तारे बसिथिबे। लेखा भाविला रंजन मिछ कहूनी। रंजन एकुटिया फेरीथिबार देखिले जेजेमा प्रश्न पचारि याकु आउ रखई देबनी। लेखा घर पारी हेई रंजन ता घर को जीव आम बाड़ीपटे जेजेमा निश्चय बसिथिबो। मु मो बैग छाड़िकी आसीछि शुभ घरे नेईकी आसे तू टिके रह कही लेखा एक प्रकार शुभ घर मुहा दौड़िला पछे पछे शुभ भी लेखा को सबू शिखेई तार समस्त व्यवस्था करी शुभ ताकू पुणी रंजन छिड़ा होइतिबा जागा को छाड़िबा को आसिला। रास्तारे लेखा एक प्रकार चुपचाप कौन हैला तोर किछि नाही एक प्रकार चिड़चिड़ी होई लेखा कहिला। रंजन कहिला रागुछु कौन पाई किछि नाही तमे 5 जण कुआड़े पळैथिल जे रास्ता केमिति भूली गल तू आउ से कथा पचारना मते। रंजन जानिला किछि गोटे हेइछि बोधे से भी चुप रहिला। घरे पहुँचब रास्तारू देखिला सतरे जेजिमा बारीपटे बसीछि। रंजन कला देखे तो जेजिमा तो रास्ता चाही बसीछंती मु जदि एकुटिया आसी थांती ताहले एइठू आगकू जाई पारि नथांती। हसी हसी एतक लेखा को शुणेई रंजन आगकू बढ़ीगला। लेखा को देखी जेजेमा मुहरे हस चेनाई खेलीगला। भलरे आसीगलु मा हाँ छोटिया उत्तर दे सीधा गाधिया पाई दौड़ीगला से। लेखा को जोरे हलेई शुभ पुणी पचारला शाढ़ी पिंधिबु तो आम घरे चेंज करदेबु। लेखा फेरिला सेई 3 वर्ष तलर घटनारू आजिर दुनिया को मुहरे हस टिके लाखी रही। पुणी थरे साधना मुह को चाही जोरे हसी पकेइला लेखा। तोर मुंड खराब हैला ना कौन एमिति हसुछु शाढ़ी पिंधिबा कथा रे। साधना कहिला अरे दीघा पिकनिक मने अछि तो आउ पॉलिथिन रे। लेखा साधना को चाही कहिला छी कौन म सेई कथा सबु बेले कहूचु जा मु तो सहित आउ कथा हेबिनी। मुह फुलेई साधना सेठू रागिकी चलीगला। से सेठू जेमिति जाइछि ए 4 जण हे हे करी हसी उठिले। आजि जाए सेई कथा सेई 5 जण छड़ा आउ केही भी जानी नाहंती। शुभ पुणी थरे मने पकेई देला लेखा को शाढ़ी नेकी आसीबु तू मु पिंधेई देबी। से दिन घरे पहुँचीबा बेलकू देखिला बड़ बापा भुवनेश्वरु फेरीछंती। बड़ बापा को देखी से बहुत खुशी हो गला। माँ पढ़ापढ़ी केमिति चलीछि तोर से पचारिले लेखा को। हाँ भल ठीक ठाक चलीछि। लेखा को बड़ बापांकर कथबार्ता रे किछि किछि परिवर्तन अनुभव हेउथुला। बड़ बापांक मुहरे हस देखी से खूब आश्चर्य होला। जेबेठू से जानिछि बड़ बापा केबे मन खोली हसी नाहंती हेले कि परिवर्तन आजी से हसुछंती। रूम रे गीत गुणुगुणु हेउछंती। लेखा को खूब आश्चर्य लागुछि। पद्मा पीयूषर आत्महत्या परे से जेमिति स्थाणु पालट जाइथिले आज एमिति कौन हैला जे हठात। पद्मा पीयूषी चली जिबा परठारू वर्षे खंड घर को आसी नथिले बड़ापा। घरे अलगा जगार बाहाघर पाई केते चेष्टा कले हेले सेई गोटे जिद्रे से अटल थिले आउ जीवन रे बाहा हेबेनी। घर को आसिले ना गाँ रे जाई सांगसाथी सह मिसंती सेमिति निज रूम रे रही रही पुणी फेरी जाती भुवनेश्वर निज कर्मक्षेत्र को। सुरेश बाबू भुवनेश्वर गोटे भल महाविद्यालय रे अध्यापक अछंती। जीवनर निसंग समय पिलांक गहन रे दिन सारा कटि जाए। भल घरटीए भड़ारे बाहाघर आगरू नेइथिले पद्मा सह सुखर निडटीए गढ़िबाकू। से एइटा तो होई पालानी किंतु से आजि जाए सेही घर बदलई नाहंती। रातिरे पूरा घर सुनसान। केबे केबे तांको उपरे घरटी भूत कोठी परी माड़ी बसे। तांकू लागे झरका से पाखे पद्मा कांदुछि जेमिति। केते थर निद बाउलारे उठी बसंती आउ पानी पी पी राति कटे तांकर। घरे पुअर दुख सही पारंतिनी तांको माँ ठू किए अछि निज पिलार मंगल चाहिबो। पुओ पाई अन्य जगारू झियो केमिति ठीक हेबो सेई चिंतारे लेखार जेजेमां को निद हेउ नथुला। आउ सेई दुर्घटनार 2 वर्ष परे लेखार पीयूषा सुरेश बाबूंको पाई भल प्रस्तावटी आनी थांदी। लेखार जेजेमां मन बहुत खुशी किंतु सुरेश बाबू झियो देखी जिबाकू राजी हेले नहीं।
ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଝିଅବାଲା ଘରକୁ ଖବର ଦିଆ ସରିଛି। ଇଆଡ଼େ ପୁଅ ଯିବାକୁ ନାରାଜ। କ'ଣ କରାଯିବ? ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁ ମଝିରେ ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ନ ଗଲେ ଝିଅ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବ। ଶେଷରେ ଲେଖାର ପିଉସା ଆଉ ଲେଖାର ବାପାଙ୍କୁ ଝିଅ ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଲେଖାର ବାପା ସେତେବେଳେ ଶେଷ ବର୍ଷ ପିଜି କଲେଜ ପଢ଼ା ପିଲା। ଝିଅ ତ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ହେଲେ ସୁରେଶ ବାବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରାଜି ବାହା ହେବାକୁ। ଝିଅବାଲା ଘରୁ ବାରମ୍ବାର ଖବର ଆସୁଛି, କ'ଣ ଖବର ଦେବେ? ଶେଷରେ ଲେଖାର ଜେଜେମା ରମେଶର ଯେମିତି ପିଜି ସରିଛି ସେଇ ଝିଅ ସହ ବାହାଘର କରେଇ ଦେଲେ। ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ ଭାଉଜ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଉ ଘରେ କେହି ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କର ବାହାଘର କଥା ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଲେଖାର ଜେଜେମା ପୁଅ ଆଗରେ ସକେଇ ହୁଅନ୍ତି, ତୋ କଥା କିଏ ବୁଝିବ ରେ? ଏବେ ବଳ ବୟସ ଅଛି, ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ସୁରେଶ ବାବୁ ହସି ହସି କହନ୍ତି, ଆରେ ମା, ମୋ କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ରମେଶର ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ନୁହନ୍ତି? ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ଆଶ୍ରମ ପଳେଇବି। ପୁଅ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାର ଶୁଣି ଲେଖାର ଜେଜେମା ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ କହିବା ବୃଥା ବୋଲି ଭାବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଥର ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁରେଶଙ୍କର। ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ନଦୀରେ ଯେମିତି ଶ୍ରାବଣ ଢାଳି ଦେଇଛି ଅଜସ୍ର ବୁନ୍ଦା। କଳକଳ ହୋଇ ବହି ଚାଲିଛି। ସୁରେଶ ମୁହଁରେ ହସ ଧାର ଧାର ହୋଇ। ରୁମ୍ରେ ସୁରେଶବାବୁ ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଲେଖାର ଜେଜେମା ପୁଅର ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ସୁରେଶବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ଆଜି ଯାଏ ଏକୁଟିଆ କାଟି ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବାଠୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ସମସ୍ତ କାମ ନିଜେ କରି କଲେଜ ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବୟସ ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ନିଜେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୟସ ହେଲାଣି, 40 ପାର କରିଗଲେଣି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କିଏ ଜଣେ ଘର କାମ କରିଦିଅନ୍ତା କି, ରୋଷେଇ ବି କରିଦିଅନ୍ତା କି। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ସେ ବାହାରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କର ଜଣେ କଲିଗ ଦିବାକର ବାବୁ କହି ପକେଇଲେ, ଏ ସୁରେଶ, ବାହା ତ ହେଲୁନି, ଆଉ ଏବେ ଘର କାମ ରୋଷେଇ ଚାକିରି ତୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ। ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କାହାକୁ ରଖ। ତୁ କହିବୁ ତ ମୋ ଆଖିରେ ଜଣେ ଅଛି, 2-3 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସେ ରୋଷେଇ କରେ, ତୋ ଘରେ ବି ସେ କରିଦେବ। ସତରେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ କରିଦେବୁ ମୋର ଅଧା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ବନ୍ଧୁ। ହଉ, ମୁଁ ପଚାରିକି ତୋତେ ଜଣେଇବି, ହେଲା। ସମୟ ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲେ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଜୀବନଟା ସେତେ ସେତେ ନିଃସଙ୍ଗ ଲାଗେ। କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଫେରିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଘରଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ବେଳେବେଳେ ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି, ବିକଳରେ ଖୁବ୍ ଛଟପଟ ବି ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ନିଜେ ନିଜର ବନେଇଥିବା ବଳୟ ଭିତରେ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ହୋଇ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି ସିନା, ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି। ପଦ୍ମା ଯିବା ପରେ ଯୋଉ ଶପଥ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, କାଳେ କୋଉଦିନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମନରେ ଖୁବ୍ ଡର ବି ଥାଏ। ଲେଖା ଆଗରେ ନିଜ ଜୀବନର କାହାଣୀ କହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଛମ୍ 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 ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମୀଳିତ ନିଦ ଆଖିରେ ସେ ଯେମିତି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ପ୍ରେମୀ ପଦ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁହଁ ତାର ଶୁଖି ଯାଇଛି, ବାଳ ଅଲରା ଏପଟ ସେପଟ ପୂରା ମୁହଁରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ଏମିତି ପଦ୍ମାକୁ ଦେଖି ସୁରେଶବାବୁ ଡରିଗଲେ। ପୁଣି ସେଇ ମଧୁର ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ। ସୁରେଶବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ତା ହଷ୍ଟେଲ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଞ୍ଚରେ ବସି ପଦ୍ମାର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଏମିତି ପାଉଁଜି ଛମ୍ ଛମ୍ କରି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ପଦ୍ମା ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସେ। ତାକୁ ପାଉଁଜି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଛମ୍ 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 ଛମ୍, ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦ। ଆଜି ଯେମିତି ସୁରେଶର ମନରେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳୁଛି। ସେ ଚେତନାକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କେବେଠୁ ଡରିଲଣି ମ? ହସି ହସି ପଦ୍ମା କହୁଛି। କ'ଣ କହିଥିଲି? ଗଲାବେଳେ କହିଥିଲି ପରା, ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଦେଖି ବାହା ହେଇଯିବ। ମୋ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରଖିଲନି ତମେ। ୟା ଭିତରେ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କଲି, ହେଲେ ତମେ ବାହା ହେଲନି। ନିଜ ରୂପ ଟିକେ ଦେଖ, କ'ଣ ହେଲଣି ତମେ? କହି କହି ପଦ୍ମା ଚାଲି ଯାଉଛି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ, ପଛକୁ ପଛକୁ, ପୁଣି ଦୂରକୁ। ପଦ୍ମା, ଏ ପଦ୍ମା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ସୁରେଶବାବୁ ଉଠି ବସିଲେ। ଓହୋ, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସତ ନୁହଁ।
ଭାବି ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କେତେଥର ପଦ୍ମା କଥା ଭାବିଛି, ହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପଦ୍ମା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ସେ ଏମିତି ଆସିବ କାହିଁକି? ସୁରେଶବାବୁ ଆଉ ଭାବି ପାରିଲେନି। ସୁରେଶବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ ପୂରା ଝାଳରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ। ପାଖରେ ଥିବା ଜଗ୍ରୁ ପାଣି ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପିଇଗଲେ। ରାତି ଆସି ପାହାନ୍ତା ହେଲାଣି। ସୁରେଶବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମା କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇନି? ତା'ର ଆତ୍ମା ଏମିତି ଏବେ ବି ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ତା' ଘର ଲୋକେ କ'ଣ ତା'ର ପିଣ୍ଡଦାନ ଗଙ୍ଗାରେ କରିନାହାନ୍ତି କି? କୋଉ ମୁହଁରେ କାହାକୁ ଏକଥା ସେ ପଚାରିବ? ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଉଠିଯାଇ ପୁରୁଣା ଦିନର ଫଟୋ ଆଲବମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ। ସେଇ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନଠୁ ସୁରେଶବାବୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଅବଶ ଅବଶ ହେଉଛନ୍ତି। କାମ କରିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ କଲେଜ ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରୁନି। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦିବାକର ବାବୁ ସୁରେଶର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କାହାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। 2 ଦିନ ପରେ ଦିବାକର ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଧରି ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରବିବାର ଥାଏ ସେଦିନ। ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଦିବାକର ବାବୁ କହିଲେ, ଏଇ ମାଉସୀ କାଲିଠୁ ତୋ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ। ସୁରେଶବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ବୟସ 60 ପାଖାପାଖି ହେବ। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଗୋଟେ ନିଜର ନିଜର ଲାଗୁଥିବା ଭାବ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ଦିବାକର ବାବୁ ସୁରେଶର ଦ୍ୱିବିଧା ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ଏ ମାଉସୀ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଆଉ ଜାତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ତୋ ଜାତି କେବେ ବି ଯିବନି। କହି କୁଟୁଳିଆ ହସ ହସିଦେଲେ। ସୁରେଶବାବୁଙ୍କ ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରେ। ତାଙ୍କ ମା' ତ ଜାତି ଗୋତ୍ର ନେଇ ବହୁ ସଚେତନ। ତେଣୁ ପୁଅ ଉପରେ ବି କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏକଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିବାକର ବାବୁ ସେଦିନ ସୁରେଶକୁ କଟାକ୍ଷ କରିବାକୁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ଯେ? ମାଉସୀ ତମେ କଥା ପୂରା କରିବାକୁ ନ ଦେଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରନି ପୁଅ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ମୋର ସବୁଦିନ 11ଟାରେ କଲେଜ ଯିବାର ଥାଏ। ମୁଁ ତା' ପୂର୍ବରୁ ଆସି ରୋଷେଇ କରିଦେଇ ଯିବି। ଆଉ ରାତି ପାଇଁ 5ଟାରେ। ସେଦିନ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ସହ ଦେବା ନେବା ସବୁ କଥା ବି ଛିଣ୍ଡିଲା। ସୁରେଶବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ତା' ପରଦିନ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ଖାଲି ଥରେ ପଚାରି ନେଇ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ସୁରେଶ କଲେଜ ଯିବାର ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଏ ବାକି ଅଛି। ବୁଢ଼ୀ କାମ ସାରି ଯିବାକୁ ବସିଛି। ମାଉସୀ ତମେ ଖାଇଛ? ସୁରେଶ ପଚାରିଲେ। ପୁଅ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଖାଏନି। ଆଉ ଜଣକ ଘରେ ରୋଷେଇ ସାରି ଘରେ ଗଲେ ଖାଇବି। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି କହି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସୁରେଶବାବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଲେ, ମନଟା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମାଉସୀ ଏତିକି ସମୟରେ କେତେ କ'ଣ ବନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାତ, ଭଜା, ଡାଲମା, ଶାଗ ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା, ତା' ସହ ବଢ଼ି ଚୁରା ବି। ଖାଇ ବସିଲେ, ସ୍ୱାଦ ବି ଘର ପରି। ମନଟା ଖୁସି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ମନେ ମନେ ସାଙ୍ଗ ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ ସୁରେଶ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମାଉସୀ ସୁରେଶକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଆପଣାର ଲାଗିଥିଲେ। ଆଜି ମାଉସୀର ହାତରନ୍ଧା ଖାଇବା ପରେ ସେ ଆପଣାର ଭାବଟା ଯେମିତି ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। ସୁରେଶବାବୁଙ୍କ ମନରେ ମାଉସୀ ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା ଜାଗିଲା। ଏ ବୟସରେ ସେ କାହିଁକି ବାରଘରେ ରୋଷେଇଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ମନଟା ସେଇଠି ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। କାଲି ଆସିଲେ ପଚାରିବି, ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସ୍କୁଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କଲେଜ ଆଡ଼େ ବାହାରିଗଲେ। ତା' ପରଦିନ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ପୁଅ କାଲି ରୋଷେଇ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତ? ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମାଉସୀ। ମାଉସୀ ଓଠରେ ଟିକେ ହସ ଖେଳିଗଲା। ମାଉସୀ, ଏ ବୟସରେ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କାମ କରୁଛ ଯେ? ତମର ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏତିକି ଯେମିତି ଶୁଣିଛି। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର ମୁହଁରୁ ହସଟା କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲା। ଆଖିରୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଧାର ଧାର ଲୁହ। ଯେମିତି ବହିଯିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ମାଉସୀ, ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି ନା, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି। କ'ଣ କହିବି ପୁଅ? ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ଆଖି କୋଣ ଦେଇ 2 ଧାର ଧାର ଅମାନିଆ ଲୁହ ବହିଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ସୁରେଶ ବାବୁ ଟିକେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି, ଦୁଃଖ କରନି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ। ନାଇଁରେ ପୁଅ, ଆଜି ଯାଏ କେହି କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁନି ମୋ ବିଷୟରେ। ହଠାତ୍ ତମେ ପୁଅ ଏ କଥା ପଚାରିଲ। ମୋ ମନରେ ଅନେକ ଦିନର କୋହ ସବୁ ଲୁହ ହୋଇ ବହିଗଲା। ମାଉସୀ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କହିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ, ଏଇ କ'ଣ ତାହାର ପରିଚୟ? ୟା ଭିତରେ ସେ ନିଜ ନାମ ବି ଭୁଲିଗଲାଣି।
କିଏ ମାଉସୀ, କିଏ ବୁଢ଼ୀ, କେବେ କିଏ ପୁଣି ଚାକରାଣୀ, ଏମିତି ତ ତାର ପରିଚୟ ଏବେ। ବାପା ମା ଗେଲରେ ଦେଇଥିବା ନାମଟି କେଉଁ ଦିନୁ କୋଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାଳିମା ତଳେ ଛୁପିଗଲାଣି। ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି ଖୁବ୍ ଗେଲରେ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ବାପା ମା। ସାବିତ୍ରୀ ପରି ରୂପ ଗୁଣ କୋଉଥିରେ କମ୍ ଥିଲା କି ସେ। ଆଜିର ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରି ଭାଗ୍ୟକୁ ବର ପାତ୍ରଟିଏ ବି ମିଳିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ସତ୍ୟବାନ। ନାରାୟଣପୁର ଶାସନ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ। ସତ୍ୟବାନ ହାତ ଧରି ସାବିତ୍ରୀ ନାରାୟଣପୁର ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ 18 କି 19 ବୟସ ହେବ ତାକୁ। ରୂପ ଗୁଣରେ କୋଉଥିରେ କମ୍ ନୁହେଁ ସେ। ଯିଏ ଦେଖିଲା କହିଲା, ପଣ୍ଡା ଘର ବଡ଼ ବୋହୂ, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ତ ଆଉ। ବାଛି ବାଛି ବହୁତ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନକୁ ସାବିତ୍ରୀ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ତ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଏ କିଏ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା? ସେ କଥା ନୁହଁ। ନାରାୟଣପୁର ହେଉ ଅବା ପାଖ ଆଖ 10 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଲୋକେ ସାବିତ୍ରୀର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ହୋମ ଯଜ୍ଞ କାମ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରି ପୁରୋହିତ କାମ କେହି ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସତ୍ୟବାନ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାନକୁ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ, ସତ୍ୟବାନ ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତେ? ଛୋଟ ପିଲା ସମ୍ଭାଳିବେ ନା ଯଜମାନ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ ବାହାରକୁ। ଶେଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ସାବତ ମା ପିଲାଟାକୁ ଭଲରେ ରଖିବ ନ ରଖିବ କିଏ କହିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ଓଲଟା ହେଲା। ସାବତ ମା ହେଲେ ବି ସତ୍ୟାର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ସେ କେବେ ହେଳା କରିନି। ନିଜ ଜନ୍ମକରା ସନ୍ତାନ ପରି ଖୁଆଇବା ପିଆଇବା ସବୁ କରୁଥିଲା ସେଇ ସାବତ ମା। 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ସତ୍ୟାର ଭାଇଟିଏ ଆସିଲା। ତା ପରଠୁ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ବଦଳିଗଲା ସତ୍ୟାର ଭାଗ୍ୟ। ସାବତ ମା ତାର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। 5 ବର୍ଷ ପିଲା ଉପରେ ବହି ଚାଲିଲା ଅଦିନିଆ ଝଡ଼। ଛୋଟ ପିଲା, ସେ କେମିତି ବୁଝିବ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅତ୍ୟାଚାର। ପଣ୍ଡିତେଙ୍କୁ କେହି କେହି ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ନିଜ ଆଖିରେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟାକୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେବାର। ଲୋକଗୁଡ଼ା ସହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ସେମିତି ୟାଡ଼ୁ ସ୍ୟାଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଧରି ନିଅନ୍ତି। ସତ୍ୟାର ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ନିଜ ସାନ ଭାଇର ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା କୋଉଥିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲା? ତାର କୋମଳମତି ମନ କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ସମୟ ଚାଲେ ତା ବାଟରେ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଭାସ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେ କରିବେ କ'ଣ? ବୁଝେଇ କହିଲେ କେତେଥର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ହେଲେ ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦୁଃଖ ଆଉ ନିରାଶା ଭିତରେ ସତ୍ୟାକୁ 23 ବର୍ଷ ହେଲା। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ହଜାରେ ଗାଁ ବୁଲିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ପରି ଝିଅଟିଏ ମିଳିବାରୁ ସତ୍ୟାର ହାତକୁ 2 ହାତ କରେଇଦେଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ତ ଶାଶୁ ଘରେ ଯେମିତି ସାବତ ଶାଶୁର ଅତ୍ୟାଚାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଘରେ ଗୋଡ଼ ନ ଦେଉଣୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଘରର ସମସ୍ତ କାମ, ବାସି ପାଇଠିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କିଛି ବାକି ନାହିଁ, ଯାହା ତାକୁ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଶାଶୁ ମହାରାଣୀ ପାଟିରେ ପାନ ଜାକି ଦିନସାରା ଗାଁ ଟୁର୍ରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଦିଅରମାନେ ସତ୍ୟାର ସାନ ଭାଇ କୋଉ କାମକୁ ନୁହଁ। ଭେଣ୍ଡିଆଟେ ହେଲାଣି, ନା ପାଠରେ ନା ଷାଠରେ। ଦିନସାରା ବାଳୁଙ୍ଗା ବାତେରା ଟୋକାଙ୍କ ସହ ତାସ ପାଲି ଖେଳ, ପର ଝିଅଙ୍କୁ ନଜର ପକେଇବା, ଏମିତି ସବୁ କୁଲକ୍ଷଣ ତା ପାଖରେ। ଆଉ ପଣ୍ଡିତେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ସତ୍ୟାର ସେଇ ସାହା ବରଷର ଖିଅଟା ବି ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ସବୁ ସତ୍ୟା ଉପରେ। ପଣ୍ଡିତ ଘର ପିଲା, ବିଲରେ ତ ହଳମୁଠି ଧରି ପାରିବନି। ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ବାପର ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ପୁରୋହିତ କାମ। ବାପ ପରି ସେଥିରେ ସତ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଖୁବ୍ ନାମ ମଧ୍ୟ କମେଇଲା। ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀର ଦୁଃଖ କିଛି କମ୍ ହେଲାନି। ସାବତ ଶାଶୁ 3 ଓଳି ଠିକରେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦିଏନି। ସବୁ ଜିନିଷ ଚାବିରେ ରଖି ଚାବି ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସି ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଯାଏ। ସେ ଦୁଃଖଠୁ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିଲା। ସେଦିନ ଗାଧେଇବା ପରେ ଘରେ କପଡ଼ା ବଦଳାଉଛି। ପଛରୁ ଜଣେ କେହି ସାବିତ୍ରୀର ଅଣ୍ଟାକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ସତ୍ୟା ତ ଘରେ ନାହିଁ, ଯଜମାନ କାମରେ ଦୂର ଗାଁକୁ ଯାଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ଭାବି ପାରିଲାନି। ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖେ ତ। ସାବିତ୍ରୀ ପଛକୁ ଅନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ହୋଇଗଲା। ନବ ତମେ? ଏତିକି କହି ଘୃଣାରେ ତା ଦିଅର ନବକୁ ଦୂରକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲା। ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଟିକେ ଲାଗୁନି? ନିଜ ଭାଉଜ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ? କେହି ଜାଣିବେନି ଭାଉଜ। ତା ମୁହଁରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଗଲା। ନବର ଗାଲରେ ଠୋ କରି
ଜାବୁଡ଼ାଟେ ବସେଇ ଦେଲା। ଚୁପ୍ କର, ଏଠୁ ଯାଅ, ନହେଲେ ବୋଉଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେବି ଯେ। କାହିଁ, ତମେ କୋଉ ସତୀ କି? ସାବିତ୍ରୀ ନାମ ବୋଲି କ'ଣ ନିଜକୁ ସେଇଆ ଭାବୁଛ ବୋଧେ? ଏ ଚାପୁଡ଼ା ମନେ ରହିଲା ମୋର। ଆଉ ଭୁଲରେ ଏ କଥା ବୋଉକୁ କହିବନି, ଓଲଟା ଦୋଷ ତୁମର ହବ। ଏତିକି କହି ନବ ଆହତ ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହୋଇ ସାବିତ୍ରୀ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଭୟରେ ଗୋଟାପଣେ ଥରୁଥାଏ। ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ବି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ସେ କାହାକୁ କହିବ? ସେ ଜାଣିଛି, ଶାଶୁ ଆଗରେ କହିଲେ ଏ କଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବରଂ ଓଲଟା ଦୋଷ ତାରି ହେବ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବିନେଲା। ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଡେରିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। କୋଉ ଦୂର ଗାଁରେ ବ୍ରତ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ପ୍ରାୟ ରାତି 10ଟା। ଶାଶୁ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲାଣି, ଆଉ ନବ ସେମିତି ଯୋଉ ଧମକେଇକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଘରକୁ ଆସିନି। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଦ ପିଇବା, ତାସ ଖେଳିବା, ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଘରକୁ ଆସିବା ନିତିଦିନିଆ କଥା ତାର। ଶାଶୁ ବି ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଏତେ ଭାବେନି। ପୁଅ ହାତରୁ ଯାଇଛି, ତଥାପି ମା ଆଗରେ ସେ ସୁନା ପୁଅ। ଅଥଚ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିନ ରାତି ଖଟି ଖଟି ବଂଶ ପୋଷୁଛି। ତା ପାଇଁ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ବି ନାହିଁ ତାର। ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଆଗକୁ ଭାବେନି। ଅଧିକା ଭାବିଲେ ତାକୁ ଲାଗେ ଘରଭଙ୍ଗା କଥା ହେବ। ଯାହା ମା ବାପା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସତିଆ ଫେରିବା ପରେ ଆଗ ମାର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଖାଇଛି ନ ଖାଇଛି ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପରେ ସାବିତ୍ରୀର ମୁହଁଟା ଶୁଖିଯାଇଛି ଦେଖି ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ବି ହେଲା। ଛୋଟବେଳୁ ନିଜ ସାବତ ମାର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଆସିଛି ସେ। ନିଶ୍ଚୟ ସାବିତ୍ରୀ ସହ ସେମିତି କିଛି ହେଉଛି। ସତିଆ ଭାବନାରେ ଏଇଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ସାବିତ୍ରୀ ସହ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ତାଡ଼ନା ହେଉଛି ବୋଲି? କ'ଣ ହେଇଛି? ବୋଉ କ'ଣ କହିଛି କି? ସାବିତ୍ରୀ ମିଛ ହସଟିଏ ହସି କହିଲା, ସେ କାହିଁ କ'ଣ କହିବେ? ଭୋକ ହେଉଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ତମେ ଖାଇଦେଲଣି? ସାବିତ୍ରୀ କଥା ବାଆଁରେଇ କହିଲା, ଛାଡ଼, ଆସ ଖାଇବା, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସେଦିନ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ କଥାଟା ଲୁଚେଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ନବ ଭାବିଲା, ଭାଉଜ ତାର ଡରିଯାଇ କଥାଟା ପଦାରେ ପକାଇଲା ନାହିଁ। ତାର ହିମ୍ମତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ବେଳେ ବେଳେ ନାରୀର ନୀରବତାକୁ ତାର କମଜୋରି ବୋଲି ପୁରୁଷ ଭାବେ। ସେ ଭାବେନି ନାରୀ ଗୋଟେ ନିଆଁମୁଣ୍ଡା ବୋଲି। ଯତ୍ନରେ ରଖିଲେ, ପ୍ରେମରେ ରଖିଲେ ସେ ଦୀପ ହୋଇ ଜଳିପାରେ, ନହେଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ନିଆଁ ବି ହେଇପାରେ। ଏତକ ବୋଧେ ସେଦିନ ତା ଦିଅରକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଅଯଥା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଝାସ ଦେବାକୁ ଆସୁଥାଏ। ଆଜିକାଲି ସାବିତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଘରେ ବି ଡର ଡର ଲାଗେ। ଶାଶୁ ଘରେ ରହିଲେ ରା ରା ହେଉ ପଛେ ସାବିତ୍ରୀର ସାହସ ଥାଏ। ହେଲେ ସେ କୋଉ ଘରେ ରହିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେ ୟା ଘରେ ତା ଘରେ ବୁଲି ଚୁଗୁଲି ନ କଲେ ତାର ଭାତ ହଜମ ହୁଏନି। ସେମିତି ଏକୁଟିଆ ଘରଟାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଭୟ ଭିତରେ ବିତାଏ। 3 ଦିନ ପରେ ସତିଆ ଯାଇଛି ଟିକେ ଦୂର ଗାଁକୁ। ସକାଳଠୁ ସାବିତ୍ରୀର ଶାଶୁ ଚାପି ନେଥା କାନିରେ ବାନ୍ଧି ପିଠିକୁ ଠନ୍ କରି ପକେଇ ଗାଁ ବୁଲି ବାହାରି ଯାଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଆଜି ପୁଣି ଏକା। ନବ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗକୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଶାଶୁ ବାହାରିଯିବା ପରେ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଛି। ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଇଛି କି ନାହିଁ କବାଟ ବାହାରୁ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା। ସାବିତ୍ରୀର ଛାତିଟା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଲା। ନବ ନୁହନ୍ତି ତ? ଘର ପିଲା ତାକୁ କେମିତି ମନା କରିବ ସେ ଘରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ? ସାବିତ୍ରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ସାମ୍ନାରେ ନବ ଥିଲା। ସେ ଝଟ୍ସେ ଭିତରକୁ ଆସି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସାବିତ୍ରୀକୁ କୋଳରେ ଉଠାଇ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆଦୌ ସାବଧାନ ନଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା ମୁହଁରେ କିଛି କହିବ। ସାବିତ୍ରୀ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ହେଲେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ନବ ଗୋଟେ ଜୁଆନ୍ ଟୋକା। ତା ବଳ ପାଖରେ ସାବିତ୍ରୀ ବା କ'ଣ? ସାବିତ୍ରୀକୁ ନେଇ ରୁମ୍ର ବେଡ୍ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନବ ବେଡ୍ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେ ଭୟରେ ଛାଟିପିଟି ହେଉଥାଏ। ଯେମିତି ବ୍ୟାଧ କବଳରେ ନିରୀହ ହରିଣୀଟି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରୁଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କେବେ ଭାବି ନଥିଲା। ନବର ସେଦିନର ଧମକକୁ ଏମିତି ହାଲକାରେ ନେଇଯାଇଥିଲା ସେ। ଯଦି ସେଦିନର ଘଟଣା ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଲୁଚେଇ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନଥାନ୍ତା। ଏବେ କ'ଣ କରିବ?
ଯେଉଁଠି ଆମ ସମାଜରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟଣାଯାଇଛି, ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଠି କି ବିଡ଼ମ୍ବନା! ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଭାବି ପାରିଲାନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାବିତ୍ରୀ ସହିତ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିଲା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।